जय श्री जगन्नाथ भाई माने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति एवं जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आमर वास्तु सेशन करिबा। आज ये वास्तु सेशन न क्रम रे आमे शास्त्रोचित किछि आलोचना रखिबा वास्तु शास्त्रविद प्राचीन वास्तु शास्त्रविद ମାନଙ୍କ विषय एवं द्वितीयतः वास्तु पुरुषर उत्पत्तिर विषय एवं किभଳି भाବରେ वास्तु पुरुष को केउ माने आशीर्वाद देथिले एवं वास्तुर महत्व कोन पय गुरुत्व सर्वप्रथमे कही रखे श्रीमद भागवत गीतार अध्याय नंबर 16, 23, 24 नंबर श्लोक को समस्ते पढ़ी नेबा उचित। आमे निश्चित भाव में कृतज्ञता पूर्वक गर्वित जे आमे सनातन धर्मर संस्कृतिर ओडिशा प्रदेश रे जन्म ग्रहण करिछु, जार नेता स्वयं श्री जगन्नाथ स्वयं श्री नारायण। तो द्वापर जुगरे जेतेबेले श्रीमद भगवत गीता से अर्जुन को बुझेइतले सेतरे से 16 नंबर अध्याय रे गोटे बढ़िया कथाटे कहितले कि यह शास्त्र विद्धिम उत्सृज्य वर्तते काम करत न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम तस्मात् शास्त्रम प्रमाणान्ते कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। ए दुईटा श्लोकर अर्थ कहते जे शास्त्रर विधि को त्याग करी निज मन इच्छा कर्म कला से जेते बड़ लोकटी हेइथाउ से कदापि सुख शांति और परम गति को प्राप्ति करि पारे नाही। ता जीवन हुए तो भल हेइथाइ पारे किंतु एई सब जिंसरु से दूर रे रहइबो। तेणु मनुष्य को सर्वदा शास्त्र विहित कर्म करवा उचित। तो शास्त्र कहले जनरली आमे वेद पुराण उपनिषद को बुझू। तो आउ अन्य शास्त्र भी अच्छी कर्मकांड अच्छी तार सब विभिन्न प्रकार अच्छी माने वेदर विभिन्न पार्ट जो 6टा पार्ट रही वेदर पुराण शास्त्र एगुड़ा बहुत सारा रही जो थारे कि प्राचीन मुनि ऋषि माने जो माने कि माने हाईएस्ट लेवल ऑफ वैज्ञानिक थिले से समय से माने ये सब जिनस को परीक्षा निरीक्षा करके लिखि जाइछन्ति। सेडा को आध्यात्मिकता सहित एइति जोड़ी दिया जाइछि कि लोक माने सेमानकर इमोशन को एते डीपली से जिनस सहित कनेक्ट करके रखिबे जहा द्वारा तांकर चलनी रे कोनोसी प्रॉब्लम हबनी। सेमाने अधर्मर पथ को जिबे नै, सेमाने सेटा को हृदय सहकार मानिबे एवं ता द्वारा जीवन जस वृद्धि सेमानंकु नित्यांत धरी 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 माने तांका पीछा छाड़ी पन। जीवन मनुष्य सबोले चाहे से जन्म नेला पर तार वृद्धि हो तार जस हो बुद्धि और जस भितर सब किछि जिनिस तार समाहित हो जाए। एइटा तेणु वास्तुशास्त्र को मानिबा द्वारा एई सब जिनिस गुड़िक जनरली इम्प्लीमेंट हुए एवं न मानिबा द्वारा तार कोन उपकारिता अपकारिता हुए से सब विषय आज आम जानी। आज आम डिस्कसन करबा शास्त्र विहित कथा। आपण माने जानिथिबे अष्टादश पुराण भितर मत्स्य पुराण होउची ता भितर अन्यतम एवं सेतिरे मत्स्य पुराणर 252 नंबर अध्यायर कथाटा आज आम आलोचना करबा। मत्स्य पुराणर 252 नंबर अध्यायर कथाटा आज आम आलोचना करबा। मु आउथरे कहि रखे मत्स्य पुराण अध्याय नंबर 252 सेठी ऋषि माने जेतेबेले सूतंकु पचारिचंती सूत मुनि को पचारिचंती वास्तुशास्त्र प्रादुर्भाव कथा विषय से सुतमुनि सूत जी कहती सूतमुनि कहते जे संसार रे जो जेतिकी जन वास्तुविद अछंती से समय सर्वप्रथम जो वास्तुविद माने थिले सेमानक भितर 18 जन 18 मुख्य वास्तुविद थिले से समय से माने किए किए ना महर्षि भृगु, महर्षि अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, भगवान नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, नंदीश्वर, सौनक, गर्ग, वासुदेव कृष्ण, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति ये 18 जन वास्तुशास्त्र उपदेष्टा बोली मना जाइछि। यही 18 जन होउचंती वास्तुशास्त्र उपदेष्टा। मु आउथरे कहि रखे महर्षि भृगु, अत्रि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वकर्मा, मय, नारद, नग्नजित, भगवान शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, कुमार कार्तिकेय, नंदीश्वर, सौनक, गर्ग, वासुदेव कृष्ण, अनिरुद्ध, शुक्र तथा बृहस्पति देव ये 18 जन होउचंती वास्तुशास्त्र उपदेष्टा। सर्वप्रथमे बहुत बहुत शास्त्र बहुत बहुत कथा लिखा है तो मत्स्य पुराण अनुजाई मत्स्य रूपधारी भगवान सर्वप्रथमे संक्षेपरे वास्तुशास्त्र उपदेश भगवान मनु जे कि प्रथम पुरुष थे तांको देइथिले।
କାରଣ ସିଏ ତ ଆଦି କାରଣ ନାରାୟଣ, ସିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନ କଲେ କୌଣସି ଜିନିଷ ହେବନି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ଯେ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ମତ୍ସ୍ୟ ମନୁଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ମାନେ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶଟା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ଉପଦେଶ, ସେଇ ସଂକ୍ଷେପ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ ମହର୍ଷି ସୁତ ସବୁ ବଦ୍ରିକାଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଋଷି ମାନଙ୍କ ସହିତ, ସେଇ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମହର୍ଷି ସୁତ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭୟଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ଧକ। ଅନ୍ଧକକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଭଗବାନ ମହାଦେବ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ରୂପ ଧରି ଧରିଥିଲେ। ଅନ୍ଧକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ, ସିଏ ତ ହଉଛନ୍ତି ସଂହାରର ଦେବତା, ପୁରାପୁରି ବିଶାଳ ବିକରାଳ ରୂପ ଧରିଲେ। ବିକରାଳ ରୂପ ଧରିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ଲଲାଟରୁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଲଲାଟ ଦେଶରୁ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁ, ମାନେ ଝାଳର ବିନ୍ଦୁ ତଳେ ପଡିଗଲା। ଏବଂ ଗୋଟେ ସେଇ ଝାଳ ବିନ୍ଦୁରୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିକରାଳ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ ହେଲା। ରାକ୍ଷସ କହିବାଟା ଭୁଲ ହବ, ଗୋଟେ ବିଶାଳ ବିକରାଳ ଉତ୍କଟ ପ୍ରାଣୀଟା ଜନ୍ମ ହେଲା। କି ମାନେ ସିଏ ଏମିତିଆ ରୂପ ସେତେବେଳେ ହେଇକି ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ଇଏ ବୋଧେ 3 ଲୋକକୁ ଗିଳିଦବ। ଆଉ ସେ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକ ରାକ୍ଷସକୁ ମାଇଲେ, ସେ ତାର ଯୋଉ ରକ୍ତ ଗୁଡା ତଳେ ପଡିଥିଲା ସେଟାକୁ ସେ ପିଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମାନେ ସେ ରକ୍ତ ଗୁଡାକୁ ପିଇଲା ପରେ ତାର କ୍ଷୁଧା ଆଉ ମେଣ୍ଟିଲାନି। କହିଲା ସିଏ ଆହୁରି ମାନେ ଖାଇବ, ମାନେ ତାର ତାକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲା। ସେଇଠୁ ସିଏ କଣ କଲା, ଯେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇକି ସିଏ ତୃପ୍ତ ହେଲାନି। ତେଣୁ ସିଏ ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଯେହେତୁ ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ଲଲାଟରୁ ଶ୍ୱେଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ସିଏ କଣ କଲା ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକର ରକ୍ତ ଗୁଡାକୁ ଖାଇକି ସଫା କରିଦେଇକି ସେ କଣ କଲା ନା ଭଗବାନ ସଦାଶିବଙ୍କର ସବୁ ତପସ୍ୟାରେ ନିଜକୁ ଲୀନ କରିଦେଲା। ସେଇଠୁ ବହୁତ କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲା। ସେଇଠୁ ଭଗବାନ ସଦାଶିବ ତାକୁ ବରଦାନ ଦେଲେ ଯେ କି ତୋର କଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ମୁଁ ତ ତପସ୍ୟାର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଭଗବାନ ତ ବହୁତ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଆମର, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ। ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ କଣ ବର ମାଗିବ, କଣ ହବ। ତଥାପି ଭଗବାନ କହିଲେ ହଁ ମାଗ, ତୁ କଣ ମାଗୁଛୁ। ସିଏ କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ହଉଛି, ମତେ 3 ଲୋକକୁ ଖାଇବାକୁ ମାନେ ମତେ ବରଦାନ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ଗିଳିଦେବି, ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ। ଆରେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକରଣ ଚାଲିବ କେମିତି। ସେତେବେଳେ ବି ମହାଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତଥାସ୍ତୁ ତା ହଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆରେ ନିଷ୍ପାପ, ଯାହାର କେହି ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ, ଯାହାର କେହି ମିତ୍ର ନାହିଁ, ଯିଏ ସବୁଠୁ ଭୋଳା, ମାନେ ଯିଏ ନିଷ୍ପାପ, ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ବିଷୟରେ ତ କହିବା ମାନେ କହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଇ ପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୋ ହୃଦୟ ଭାବିଛି ଯେ ସବୁଠୁ ଯିଏ ସିଧା ନା, ପୁରା ସିଧା, ପୁରା ଭୋଳା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର। ଆଗ ପଛ ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ। ତମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିଛ, ତମେ ବର ପାଇବା କଥା ପାଇବ, ଆଉ ମନୋବାଞ୍ଛିତ ବର ପାଇବ, କେବଳ ଅମରତାକୁ ଛାଡିଦେଇ। ତାପରେ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲା ମୁଁ 3 ଲୋକକୁ ଖାଇଦେବି, ଭଗବାନ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ତା ହଉ, ତୁ ଖା। ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା, ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆରେ କଣ ଇଏ, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାକୁ ବରଦାନ ଦେଇଦେଲେ, ଏବେ ଇଏ ଖାଇଦବ। ତେଣୁ ଇଆଡେ ଭଗବାନ ବରଦାନ ତ ଦେଇଦେଲେ, ବରଦାନ ଦେଲା ପରେ ଭାବିଲେ କି ସତରେ ଆକୁ ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ କରିହବନି। ଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହବ କି, ମୁଁ ତ ବରଦାନ ପାଇସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ଯେତିକ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯେତିକ ମାନେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କଠୁ ବର ପାଇଗଲା, ସେ ଆହୁରି ବି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଗଲା। ଆହୁରି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇକି ସେ କଣ କଲା ନା, ବସିଲା ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗର ଯେତେ ଦେବତା ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବାହାରି ଆସିକି ତାକୁ କଣ କଲେ ନା ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିଦେଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭନ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା, ଯାହାକି ମା ବଗଳାମୁଖୀଙ୍କୁ ସାଧନା କରାଯାଏ ସେ ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ। ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିବା ମାନେ, ଧର କାହାକୁ କହିବା କି ତୁ ସେଇଠି ଠିଆ ହବନି, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଲା। ଯେମିତି ମହାଭାରତ ସିରିଏଲ ଦେଖିଥିବେ, କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଚୁଟକି ମାରିବେ, ସବୁ ଷ୍ଟେ ହେଇଯିବ, କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଡିସ୍କସନ ଚାଲିବ, ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ସ୍ତମ୍ଭନ। ଯୋଉ ବିଦ୍ୟାର ବଳରେ ସାରା ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, ସାରା ଆକାଶ, ପୃଥିବୀ, ନବଗ୍ରହ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ଭାସୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ନା ଆଦି ଅଛି ନା ଅନ୍ତ ଅଛି, ସେଇ ବିଦ୍ୟା ଟା ହେଲା ସ୍ତମ୍ଭନ ବିଦ୍ୟା। ଯୋଉଟା କି ମା ଆଦି ପରାଶକ୍ତିଙ୍କର ବଗଳାମୁଖୀ ରୂପର ସେଇଟା ଗୋଟେ
ପରାକାଷ୍ଠା। ତ ସିଏ ତାକୁ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିଦେଲେ। ତ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିଦେଲା ପରେ ସିଏ କଣ କଲା ନା ତଳେ ତାକୁ ମୁହଁ ମାଡିଦେଲେ, ତା ତଳକୁ ମୁହଁ ମାଡିଦେଲେ। ଆପଣ ଯଦି ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ପିକ୍ଚର ଦେଖିଥିବେ, ସିଏ ମୁହଁ ମାଡିଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା, 45 ଜଣ ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି କହିଲା ତାର ଦୋଷ କଣ, ସିଏ ତ ମୋ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି, ମୋର ଦୋଷ କଣ ଆଜ୍ଞା? ସିଏ ସବୁଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ମୋ ପତେ କାହିଁ ମାଡି ବସିଛ? ନା ତୁ ଯଦି ଉଠିବୁ, ତୁ ତବେ ବର ମାଗିଛୁ, ତୁ 3 ଲୋକ ଖାଇଦବୁ, ମହାଦେବୀ ତତେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତତେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ନ କରିବୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇଦବୁ। ତାହେଲେ ସିଏ ସବୁଠୁ କହୁଛି କି ମୋର ଭୁଲ କଣ? ସେଥିରେ ମୋର କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମ ହେଲି, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କଲି, ମୁଁ ବର ମାଗିଲି, ମତେ ଭଗବାନ ଶିବ ବର ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ ସୃଷ୍ଟିର ସନ୍ତୁଳନ ଟା ବିଗିଡିଯିବ। ସେଉଠୁ ସିଏ କଣ କଲା ନା ପ୍ରଜାପତି ମାନେ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଲା କି ପ୍ରଭୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ମୋ ସହିତ ଠିକ ହଉନି। ମୁଁ ଏଟା ଷ୍ଟୋରି ଆକାରରେ କହୁଛି, ଏଟା ଏମିତି ଆଜ ଇଟ ଇଜ ଲେଖା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଆ। ସେଉଠୁ ସମସ୍ତ ଦେବତା ବି, ଦେବତା ମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଦେବତ୍ୱ ମାନେ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୱ ଗୁଣର ପ୍ରାଧାନ୍ୟତାଟା ଅଧିକା ଅଛି, ସେମାନେ ବି ବୁଝିଲେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି, ମାନେ ମୁହଁ ତଳକୁ ମାଡିକି ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସବୁତିକ ଦେବତା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଭୋକ ହଉଛି, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆହୁରି ଭୋକ ହଉଛି, ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲେନି। ସେଇ ଟାଇମରେ ସେ କହିଲେ କି ତୁ ଯୋଉ ଏମିତି ଏଠି ପଡିଛୁ, ତୁ ଯେମିତି ମାନେ ତାକୁ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରିକି ମାଡି ବସିଲେ, ସେଉଠୁ ସେ କଣ ହେଇଗଲା ନା ସେଉଠୁ ବାସ୍ତୁର ନାମଟା ରେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ ହେଲା। ସବୁ ଦେବତା ତା ଉପରେ ବସିଗଲେ ନା, ବସ୍ତୁ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଗଲେ ତା ଉପରେ, ସବୁତିକ ଦେବତା ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ସ୍ତମ୍ଭିତ କରି ବସିଗଲେ, ସେଉଠୁ ବାସ୍ତୁ ନାଁର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲା ମତେ ଭୋକ ହଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଦଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଦେବତା ମାନେ ତଥା ବ୍ରହ୍ମା, ଯେ ବେଦପତି ବ୍ରହ୍ମା, ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା, ସିଏ କଣ କଲେ, କହିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବଳି ବିଶ୍ୱଦେବ ହବ, ସେତେବେଳେ ତୁ ତୋର ଖାଦ୍ୟଟା ପାଇବୁ, ସେ ଘର ଲୋକଠୁ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଇବୁ। ଯେତେବେଳେ ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କରାଯିବ, ବାସ୍ତୁ ଗୃହ ପୂଜା ସବୁ କରାଯିବ, ସେ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବଳି ଭୋଜ୍ୟଟା ସେଟା ତୋତେ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଜ୍ଞ ଯଦି ଉତ୍ସବରେ ଯେତେବେଳେ ତୋ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ମାନେ ମାନେ ବାସ୍ତୁର ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ଯଜ୍ଞ କରାଯିବ, ସେଇ ଯୋଉ ବଳି ଭୋଗଟା ତୁ ବି ଖାଇବୁ। ସେଇଠି କ୍ଲିୟରଲି ଭଗବାନ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ମିଶିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି କି ଯୋଉ ଲୋକ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କଲା, ସେ ଲୋକମାନେ ତୋର ଆହାର ହେବେ। ଏଇଟା ଭେରି ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ। କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନ କରିକି, ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା କଲି, ହଁ ଗୋଟେ ଘରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲି, ହେଲେ ଯଦି ସେମିତି କରାଯାଏ, ତାହେଲେ କଣ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ହବ ନା, ସେଇଠି ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ମେନସନ ଅଛି ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣର 252 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଯିଏ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ନ କରିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା, ଅଜ୍ଞାନରେ ବି ଯଦି ସେ କଲା, ସିଏ ଭାଇ ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ତୋର ଆହାର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ବରଦାନ ସେ ପାଇଗଲା, ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଯିଏ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱେଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥିଲା, ସେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଠିକ କଥା, ଏବେ ଯେତେ ଘରେ ସେତେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା ଏବଂ ବଳି ବିଶ୍ୱ ଦେବ ଘରେ ସେଇଥିପାଇଁ କି କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ସନାତନ ଧର୍ମ ସେଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଶେଷ କାରଣରୁ ସେଇ 18 ଜଣ ମହର୍ଷି ମାନେ, ଆପଣ ସବୁ ପୁରାଣରେ ବାସ୍ତୁ ପୂଜା, ଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ପାଇବେ, ଯେମିତି ହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ବାସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଘରେ ଯୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ଉଟପଟାଙ୍ଗ ଜିନିଷ ହଉଛି, 252 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା, ଆପଣ କେବେ କେବେ ବାସ୍ତୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ବାସ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଛୋଟ ହୋମ ଟିକେ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ଭୋଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ବେସିସରେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର। ତ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।